हैरान रह गए। डॉक्टर साहब भी कहते कमाल हो गया। एक छोटा बच्चा सी 11 साल का 12 साल का 13 साल का मैं 13 साल का हाँ तो 16 ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਡਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਵਲਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੈਵਲਸ ਘਟਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਪਰ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ 10-12 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ज़्यादा भी लग जाने थायराइड क्योंकि 6 हफ्ते बाद टेस्ट कराना होंदा है, फिर वो टेस्ट रिपोर्ट देख के वो घटाई जाती है दवाई। जी BP ते शुगर है वो तो दिनों का ही काम है, वो तो विदिन ए मंथ दवाइयां जियां बंद होने लग सत श्री अकाल जी। न्यूज़ एशिया पंजाबी देख रहे हो तुसी ते मेरा नाम है कुलवंत सिंह। पिछले लंबे समय तो न्यूज़ एशिया पंजाबी डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद होना नाल गलबात करके कुछ अजिहे विषय कुछ अजिहे सेहत संबंधी मामले दर्शकों के रूबरू कर रहे हैं जिहड़े कि दर्शक देखने तो बाद फ़ायदा चुक रहे हैं। तो उस तो बाद वड्डी तादाद में डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद होना कोले निजी तौर पर मिल के उन्हों तो अपनी सेहत संबंधी मामलों के जिहड़े बाकी रहिंदे सवाल ने वो पुछते हैं तो अपना इलाज करवाते हैं। डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद होनी पटियाला के सिउणा रोड के उत्ते पैंदे टवाणा चौंक के उत्ते इन्हां दा जिहड़ा क्लीनिक है, इन्हां दा हॉस्पिटल है, उत्थे सिर्फ आप इकल्ले काम नहीं कर रहे, उन्हां दी एक वड्डी टीम है। तो अज असी उस टीम के एक मैंबर तो तुहानूं रूबरू करवाउण जा रहे हैं। नाम है राजेश सिंगला, जिन्होंने असी पहला भी 1-2 बार तुहाडे रूबरू करवाया है। मिलेट्स के पकवान बनाउण दे विच माहर ने इन्होंने अपना भी इलाज जोड़ा डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद होना तो करवाया तो अज ये उन्होंने टीम के मैंबर उन्होंने हिस्सा ने। आप इन्हों तो जानने की कोशिश करांगे कि डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद होना कोले किस तरह के लोग पहुँच कर रहे हैं तो वो इलाज कराउण दा इत्थे पहुँच के अगे जोड़ा इलाज करने का तरीका है वो किस तरह का। सिंगला साहब तुहाडा न्यूज़ एशिया पंजाबी से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कुलवंत जी। सिंगला साहब तुहाडे बारे आपां दर्शकों को पहलां दस चुके हैं भी किस तरीके नाल तुसीं अपना बीमारी का इलाज जिहड़ा वो डॉक्टर साहब ने मिल के किस तरीके नाल तुसीं बीमारियों तो निजात पाई। तुहाडे परिवार दे विच करोना भी आया तो वो भी तुसीं डॉक्टर साहब की जिहड़ी दस्से हुए तरीके दे नाल करोना नूं भी मात दे दित्ती। अज तुसीं डॉक्टर साहब नाल पूरी तरह जुड़ चुके हो। अज तुसीं जिहड़े सवेर तो लैके शाम तक डॉक्टर साहब दे नाल जिहड़ा असिस्टेंट के तौर ते काम कर रहे हो। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग तुहाडे कोल आ रहे हैं, बड़ी तादाद में डॉक्टर साहब नूं पहुँच कर रहे हैं, डॉक्टर साहब तुहाडे कोल भी भेजते हैं उन्होंने भी। किस तरह का प्रोसीजर रहिंदा, किस तरह के लोग तुहाडे कोल आ रहे हैं तो किद्दां शुरुआत होंदी है फिर इत्थे जो पहुँचता बंदा? देखो पहला तो मैं डॉक्टर साहब का तह दिल तो शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हां दे करके मैं ठीक होया तो मैं डॉक्टर साहब का थैंक्स करन आया सीगा। काफ़ी देर बाद अजे मैनूं 1.5 महीना होया तो डॉक्टर साहब ने पूछा की कर रहा। मैं कहा जी मेरी अपनी मैडिसिन की कंपनी भी हैगी तो मैं मैडिसिन का काम भी किया है, अंग्रेजी दवाइयां का जी। तो डॉक्टर साहब कहते फिर की सलाह है अगे। मैं कहा गल ये है कि मैं थोड़ा जिहा ना हुण सोशली अपने आप को इनवॉल्व करना चाहना है। तो डॉक्टर साहब कहते भी फिर किस तरह करना चाहते हो। मैं कहा जी मैं चाहना कि मैं भी अपना एक्सपीरियंस लोगों को दसां तुहाडे थ्रू। कहते फिर इत्थे आ जा करो। मैं उत्थे आन लग गया। मैनूं इत्थे आके इन्ना वधिया लग्या कि मैं भी एक जिमें परमात्मा ने डॉक्टर साहब के थ्रू मैनू एक मीडियम बनाता हुंदा है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करदा है। जिमें डॉक्टर साहब कहते हैं उस तरह मरीजों की काउंसलिंग भी करते हैं टीम का हिस्सा बन के। उहदे नाल लोग ठीक हो रहे हैं, वड्डी तादाद च ठीक हो रहे हैं। मैं हैरान है कि पूरी दुनिया चो इस वेले साडे कोल पेशेंट हैगा। असी ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देंगे हैं, यूके हो गया, इटली हो गया, कैनेडा हो गया, अमेरिका हो गया, सारी जगह तो पेशेंट है और लोग आशीषा दे रहे हैं कि तुसीं साडीआं दवाइयां छुड़ातीआं। हुण उहदा सिस्टम एक इत्थे ये भी है कि लोग जिहड़े प्रेजेंटली आके दिखाते हैं। जदों पेशेंट उरे आंदा तो सब तो पहला उहदी रजिस्ट्रेशन हुंदी है। रजिस्ट्रेशन हाँ उन्हां दी पूरी फाइल तैयार की जाती है, उन्हां दे बारे पूरी डिटेल लिखी जाती है, उन्हां दे प्रॉब्लम के बारे पूछा जाता है, उन्हां दी मैडिकल रिपोर्ट्स देखिया जाती हैं, उन्हां दी जिहड़ी मेडिसिन ले रहे हैं उहदे बारे पूरी डिटेल लिखी जाती है। रिपोर्टां लैके आउण, हाँ जी रिपोर्टां नाल लैके आउण। वो सारा कुछ नत्थी करके एक फाइल बनती है। फाइल बन के फिर साडे काउंसलिंग डिपार्टमेंट आती है। वो पहला असी पेशेंट को समझाने उस फाइल के बारे कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है किस तरह तुसीं खाना पीना है, वो एक मोटे तौर पर कॉमन समझाने। उस तो बाद वो फाइल जी है डॉक्टर साहब को प्रेजेंट होंगी है। फिर डॉक्टर साहब वो बीमारी के मुताबिक अपने उत्थे कमेंट्स लिखते हैं
ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਟੇਪਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਇਹ ਡਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਵਲਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੈਵਲਸ ਘਟਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਪਰ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ 10-12 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਥਾਇਰਾਇਡ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਪੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ ਏ ਮੰਥ ਦਵਾਈਆਂ ਜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਸੂਲਿਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ? ਇੰਸੂਲਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ 11 ਸਾਲ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ 13 ਸਾਲ ਦਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ 16 ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਇੰਸੂਲਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਚਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਰੇਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਬੀਪੀ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਮੈਲੋਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2000 ਮਲਟੀਪਲ ਮੈਲੋਮਾ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਕੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਮਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਰਿਮਾਊਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। CMC ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਇਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਲੋਪੈਥੀ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੀਉਣ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨ 'ਚ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਲ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਮੈਲੋਮਾ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਕੈਂਸਰ, ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਸ ਨੇਚਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ એનર્ਜੀ
ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਨਸਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਯੰਗ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਬੜੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਉਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਸੀ, ਪਲੇਟਲੇਟ ਕਾਊਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਰੋਆ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਨੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਆਏਗੀ ਉਹ ਬੱਚਾ 100% ਫਿੱਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਅਨੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਟਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਟੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੈਟਰਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅਨੀਮਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਲੈਟਰਿਨ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੱਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਅਗਰ ਅਨੀਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਅਨੀਮਾ ਰੋਜ਼ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ 2 ਵਾਰ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫੱਕੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫੱਕੀ ਲਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ-ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਲਕਿ ਫ਼ੋਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਨੀਮਾ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਂ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨੀਮੇ ਤੋਂ ਇਹ ਫੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਐਨਐਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਗਜ਼ੇਟਿਵਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੋਈ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਮਰਜ਼ ਦੱਸੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਕੈਂਸਰ, ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਨੀਮਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥਾਇਰਾਇਡ, BP, ਸ਼ੂਗਰ, ਆਰਥਰਾਈਟਸ, ਮੋਟਾਪਾ, ਓਬੈਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਓਸਟੋਪੋਰੋਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੋਵੇ ਸਿੰਪਲ ਜਾਂ ਰਿਊਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਘਟ ਗਈ,
ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਘਟਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਹੀ ਦੁਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੰਗੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਛੋਟਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਸ ਉਗਾਓ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਵਾਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਆਪਣੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। 5 ਪਿੱਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ 5 ਪਿੱਲਰ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ 5 ਅੱਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੜੇ ਮਿੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇੰਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਚਾ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਹੈਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਡਾਈਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੂਟਸ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਰਦਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸੇਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਛੁਡਾਣੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਛੁਡਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਟ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਤੋਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਮ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਥੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹੋਮਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
ਅਜੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮਿਲਟਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਖਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖਿਚੜੀ ਪੁਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਖਮੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਸਪੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਇਡਲੀ, ਡੋਸਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੀਆਂ, ਪੂੜੇ ਹੈ, ਮਠਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਜੂਸੀਜ਼, ਸ਼ੇਕਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡੋਸਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਡੋਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਪਿਕ ਪਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡੋਸਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸਵਾਦ ਡੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੋਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਡੋਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡੋਸਾ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਡੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ, ਨਾਲੇ ਪੇਟ ਵੀ ਭਰਦਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹਜਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆਪਣਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧੱਕੇ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਸੈਟਲਡ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਰੇ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 21 ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 21 ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੋਸਿਸ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੇਡ 4 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲਾਜ ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਕੱਢ ਜੂੰ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਓ ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੀਵਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰੋਸਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਾਂਜੀ, ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕਿਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ, 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਰ ਬੈਠਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਮੀਗਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਾਈਵ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਵੀ ਡਾਈਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾੜੇ ਪਿਲਾਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 100 ਵਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 100 ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਈਵਨ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੈ ਲੇਡੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਮੇਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PDF ਫਾਈਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਦੀ ਵਾਇਸ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਇੱਕ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਬਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ 1-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਬਲੀ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਹਾਰਟ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਵੀ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਾਰ ਯੂ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਉਰੇ। ਔਰ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਰ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਔਰ 100% ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹ ਸਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਯਾਨੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਝਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਲਾਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਦ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।